advantage of it this time, does Adesanya. And the ground and pound, they're getting through this time. And Terry Hill. And yeah. I've lived in China, so I've embraced the Chinese culture. I came to China in 2014, and I fell in love with the land. I love the food. I love the sightseeing. The people, they're very kind and they're very hospitable. They treat me very well, and just love the atmosphere. I love it. Ni hao, I am the Black Dragon. I was born in Nigeria. I grew up in New Zealand, but I have lived in China, so I've embraced the Chinese culture. I feel it is destiny. 好的，亲爱的观众朋友们，相信你也听到赛前这位黑人朋友的自述啊，自称自己是黑皮肤中国心的尼日利亚选手，目前拿着中国国籍为我国征战的黑龙，本名阿萨迪亚。那么黑龙目前呢也是替我们中国打比赛，非常的喜欢中国啊，想替我们中国征战国际擂台，为表忠心啊，就打这踢馆的老外。而且他的战术体系特点非常有意思啊，他非常的擅长打游击战术。那么这次他的对手则是日本的拳王土公义啊，这个土公义你可以看到也是人高马大的啊。这次也是来我们中国踢馆啊，为的就是打击我们中国啊这个拳坛的地位，非常的嚣张。在赛前表示自己来中国一定要打够100个中国人才会开心的离去，不然就不会走。我们的这个黑龙也表示啊，必须得把你赶出中国，因为中国跟日本小日本子不共戴天。那么这一场比赛究竟结果如何？亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下。第一回合正式开始，蓝方选手我们的黑龙啊，红方选手日本拳王土公义。好的，双方比赛一开始，哎呦，对手这个想直接啊控制住我们的黑龙。应该是想要打地面，哎呦，力气很大啊！但是我们的黑龙也是不停抵抗。你可以看到我们的黑龙也是人高马大啊，臂展和腿长都十分的具有优势。但是这个人酷爱打游击战。那么我们的黑龙呢，这个是拳坛的武术大师，在黑人界当中武术打的是最好的。他的偶像是李小龙，而且他有一位中国武术师傅，正是新西兰传奇武术大师林正川。为什么说这个人是新西兰传奇大师呢？因为这位老先生啊，是出身于广东汕头市，后来来到新西兰之后，传播发扬我们中国传统武术。他是李家拳的传人，目前80多岁高龄了，还在教拳。好的，让我们回到比赛啊，土公义也是控制住了我们黑龙的单腿，应该还是想要往地面去拖啊。那么这个土公义呢，他是日本的地面之王极真空手道的这么一个传人，所以说双方也是在武学上啊，中国武术跟日本武术的一次争斗。Things change an awful lot because nice punches there, but you see how Adesanya just slips the punches. He never goes back. He doesn't. 其实从这儿您就可以看到，这个我们的黑龙这个战术体系啊，确实是跟常人不同。凭借着这么好的身形优势，不打对拼，但是持续的打这种游走找机会。土公义也是有些难受啊，因为不近距离对拼的话，他没有太好的机会抓住我们的黑龙往地面去打。Equally at home in the orthodox or the southpaw stance, and that makes it even more difficult for his opponents. And I'm not sure if Quayle's fancying himself here in the stand-up department, because I think it would be a big mistake if he is. I think he wants to go back to. 我们的黑龙还在观望，这个土公义也是不太敢近距离的去靠近我们的黑龙啊。Adesanya, the more things will turn away from his favor. Adesanya already this year in New Zealand has won an 8-man boxing competition, and also. 那么土公义在日本的话，目前也是拿到一个27连胜啊，在日本一時风头无两。所以说我们的黑龙也是面对这种对手，小心再小心。So, as I say, his achievements in the stand-up fighting world are well and truly documented. And
Yeah, I am a little bit surprised. Here we go. Here he goes. 好的，土公一小抱摔，但是我们的黑龙也是反制的很快啊，没有给这个土公一太多机会。Already talk about UFC as far as Adesanya is concerned, which after 3 fights in the MMA arena is pretty spectacular in itself. So there's no doubt that we're going to see him there. And it's good that Philip Lamb, the man who brought kickboxing to New Zealand, has put on an MMA fight here in New Zealand. 双方依旧处于一个僵持阶段。哎呦，这个土公一对于自己这个腿长啊太自信了，没有把握好距离。好的，我们的黑龙也是找到了一些机会啊，不停的靠近对手。Adesanya starting to wind up the wick a little bit here. Oh, that was a nice shot to the rib cut. 哎呦，这个土公一直接躺在地上等着我们黑龙去打。这个非常的主动，想要去打地面。我们的黑龙应对措施相当不错啊，土公一有点懵了，自己这不属于直接是撞上枪口去了吗？送到枪口面前。Just playing it a little bit cautious as well. Now he's caught again with the leg. He might just walk away from this. Well, it seems, and he does do just that. 好的，可以看到我们的黑龙也不上当啊，不跟你去打。不是说你想打就打，这是我想打才能打。Adesanya, he's going to try and end it before the bell goes. He runs out of time on this occasion, but a good finish to the. 好的，第一回合比赛结束。这个第一回合双方打的都很谨慎啊，所以说没有特别的分出谁胜谁负，谁优谁劣。让我们来看一下第二回合双方选手的精彩表现。Israel Adesanya to keep his distance, and the Chinese team want their man to get to ground as quick as possible. Only 3 real serious attempts. 哎呦，可以看到我们黑龙这个棋手啊，很有点我们中国武术的味道。那么很多人可能觉得我们的黑龙是不是名不见经传呢？啊，是这样的，我们的黑龙是 UFC 的7冠王啊，所以说在国际上是很知名的。这个土公一打的也是有点难受啊。Hand was in the right place at the right time, and the body shot had influenced the going to ground the last time, and that's where he actually did look really comfortable. Well, he made it real difficult for any attempt of the ground and pound by Adesanya. So it's going to be interesting to see if they get in that same position, whether Adesanya will go after him or whether he wants to. 好的，双方依旧是保持着一个难以言喻的平衡。土公一表现的太谨慎了。好的，我们的黑龙也是不停的挑衅对手啊，就这个样子还想打拳啊，小瘪扇。You'd say that Wing Guel would have a pretty good show in the stand-up, but he's been outmaneuvered, outworked, and outpunched here by Adesanya, and he's not the first fighter to be in that position. I can give you the tip. Adesanya just slowly, ever slowly tightening the noose a little bit. You know, just he's 3 or 4 inches closer in this round than he was before in round number 1. 那么双方选手还是在不停的僵持着。我们的黑龙有些着急了啊，还是想要找机会将对手逼至拦脚，就是有这个明显的意图。That's the case. If it is, it's against the orders of or the recommendations of Beerman. But yeah, he's just so hard to read. You just don't know what's coming next. And I guess that's what if you can keep your opponent tentative. That's the game plan. 那么黑龙之前也表示过啊，在 UFC 里他其实也是不怎么打这个外国选手啊，比如说这个美国选手啊、俄罗斯选手、波兰选手基本都不打啊，就喜欢打日本选手啊，还有韩国选手，因为也是替中国出战嘛。
对手有很大的呼吸。好的，对方再一次将自己拖至地面。我们的黑龙也是不上当啊，不想跟你纠缠。It looks like that's he calls Terry Hill in, and back to the feet. So that plan's not going to work by the look of things for Guinguel. 哎呦，对手再一次进入地面，好的啊！我们的黑龙直接抓住对手的机会，这个破绽非常的不错，连续的手击，看一下裁判什么意思啊？漂亮！裁判直接宣布比赛结束，这个真的是很有趣啊！对手自己啊把自己的这个破绽展露出来，我们的黑龙也是很好的抓住了这个机会啊！可以看到这个土公一目前很羞愧。趴在地上要哭的表情，我的天哪！ Adesanya to take the opportunity that he was given after walking away that first time, but Adesanya says I can end them standing up, and I've just shown that I can end them in the ground and pound as well. 好的，让我们再次恭喜我们的黑龙获得本场比赛的胜利。顺便请大家记住他的名字，他叫阿萨迪亚，黑皮肤中国心。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。KO。他是中国太极拳的领军人物，是太极拳大师王占军的关门大弟子。他将太极拳和自由搏击强力的融合到了一起，把太极拳带到了国际擂台，四两拨千斤，以柔克刚，击败了无数来中国踢馆的老外。华丽的腿法，凶狠的出招，经常看呆现场裁判以及台下老外。他就是太极拳传人韩飞龙。然而偏偏有嚣张的老外不信邪，前来中国挑战韩飞龙。我从来都不相信什么太极拳，更别提什么以柔克刚。下个星期吧，我去中国，最多2分钟将他们打死。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛，是一场非常精彩的中美对局，没有错啊，又是一场暴打老美的精彩比赛。好，我们看一下，首先出场的白袍小将，他便是我们的中国太极拳实战第一人韩飞龙。好，韩飞龙师承我们中国的太极拳大师王占军啊，这是王占军的关门大弟子。好，我们看比赛还没开始，韩飞龙已经是在擂台上打起了太极拳，看着身段啊，看着气势，绝对他是一个高手。好，那韩飞龙呢，无论是在我们中国武术还是在我们中国的自由搏击上，他都是一个里程碑式的人物。为什么？因为他把我们的中国武术、太极拳和自由搏击以及散打融合到了一起。也形成了他一个个人啊比较独特的一个打法啊，一般人还真学不来，因为你想学他的话，首先啊你得有一个太极拳的功底，所以说想做韩飞龙的徒弟啊，那难度系数是非常大的。而且据说韩飞龙呢，现在他也仅有2个弟子啊，所以说是个收徒啊，很苛刻。好，本场比赛的举办地点正在我们中国的宾川啊，也是我们中国的这个葡萄之乡。好，没有错，比赛马上开始了，让我们看一下双方选手本场比赛的精彩表现，精彩的对局。好，我们仔细看，红色拳套，白色长裤啊，非常的潇洒，他便是我们中国小将韩飞龙。而蓝方选手呢，则是赛前猖獗至极啊，扬言说这个2分钟啊就可以打死我们中国选手，而且蔑视中国武术的美国拳王索德里格斯。对方还称不上是拳王，但的确是冠军啊，美国的踢拳冠军。好，漂亮飞膝。看一下，时隔1年再次重回擂台的韩飞龙啊，他的武艺是精进了还是退步了？据说这1年韩飞龙是闭关修炼。好漂亮，双方的换拳，前手的平勾有打中，漂亮，击腿后的涮摔，这一下的话也是韩飞龙的经典招式。好，连续的后退，韩飞龙，哎呦，连续后退后的一个舍身踢啊，这都是韩飞龙他比较擅长的一些这个经典啊，属于他个人的招式。实际上现在一说起太极拳呢，很多人啊第一想到的都是韩飞龙啊，他已经成为了太极拳的标签啊，像张三丰一样，好漂亮，哎呦漂亮，这个我们看对方明显是有点晃。
这一脚感觉是挂到了脖子上。哦呦，漂亮！又一次，本场比赛的第2次击倒。韩飞龙今天的状态的确是不错。而且我们看韩飞龙他的步伐也很轻盈，很飘逸，对于距离上的把控很精准。因为他比较擅长腿法，所以说把这个距离一般来讲呢会控制到相对来讲比较远的一个距离。好，发生了意外情况，韩飞龙刚刚是不小心啊踢到了对方的这个裤裆上，这一脚肯定不是故意的啊。看对方痛苦的表情，这一脚应该是挺狠的。哦呦，我们看对方啊，模仿韩飞龙啊来了一个舍身踢，这也属于小巫见大巫了啊，班门弄斧。这场比赛也很难得，韩飞龙在身形上，我们从侧面上看的话是有优势啊，比对方明显是要壮很多。这对方造成的冲击力啊也是不小，好漂亮，又一次，哦呦，超近距离的高鞭腿。好，我看对方这一下的话也是有点站不太稳了。实际上在韩飞龙之前呢，有非常多的人质疑说太极拳的实战能力是不是太弱了啊？好漂亮，刚刚是一个凌空的飞踢，哇，又来了！今天韩飞龙把所有他会的啊和出名的招式，新的老的一股脑全用了出来。看来韩飞龙他闭关修炼1年，这个成果还是非常不错啊。好，这里让我们看一下双方比赛第2回合的精彩表现，精彩的对局。我们看韩飞龙今天穿的这个裤子啊，这个布料也是非常的飘逸，那么这也是能让韩飞龙的腿法跟武艺啊有更好的一个表现啊，看起来更加的潇洒。好，双方的话，好意思，哦呦，这个招式很厉害了，虽然说没有成功，但是一旦成功的话，韩飞龙刚刚这一脚的话会直接撂倒对方。我们看一旦到了近距离，韩飞龙的话也不选择出拳啊，对方的这个美国选手啊，他很喜欢模仿韩飞龙的舍身踢。应该有很多观众朋友并不是很清楚啊，韩飞龙在打本场比赛之前呢，他打过的选手啊，大部分来讲都很高很壮，以前还打过这个美国特种兵和波兰巨兽。长得都很高壮，所以说今天打一个和自己身高差不多的选手啊，我相信对于韩飞龙来讲呢是很轻松的。好，劈挂腿，韩飞龙的腿法真的是玩出了花样。将来如果在体育类目上，如果有一个项目叫做腿击比赛，我相信韩飞龙绝对能拿冠军啊。我们看到了近距离之后，韩飞龙也是几乎不和对方去拼拳，把更多的体能和注意力啊还是放到自己腿法上。而且我们看韩飞龙今天他的防守上做的也是非常的紧密，对方很难去打穿。什么情况？给到裁判还打了一拳，而且我们看对方的牙套啊都被打飞出来了。好，看来韩飞龙今天是谁的面子都不给，不只是对方的面子我们不给啊，连裁判的面子我们也不给啊。好，你看对方的所有的重击呢打在韩飞龙的身上，都是没有效果。而且我们看对方现在的整个，哎呦，又一次。对方现在整个人，这个索德里格斯呢，明显是连站都站不太稳了。那么说他是一只软脚虾，完全不过分。好，又一次重击打翻，
我们看再次把这个嚣张的美国选手再一次打趴了擂台上。我们看还有机会，在最后的时间，韩飞龙如果能再一次完成击倒的话，那么这个比赛我们看，裁判终止了对局，对方险些被韩飞龙打飞出了擂台啊！观众朋友们，好，韩飞龙时隔1年再次重回擂台，他的状态依旧是不减啊，比当年感觉还要厉害了。好，观众朋友们，让我们恭喜这位太极拳的传人、太极拳的大弟子韩飞龙战胜了对手。我们看，韩飞龙在擂台上又摆出了自己招牌的姿势啊，打起了太极拳。好，那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，观众朋友们，咱们下期视频不见不散。注意看，擂台上发生了一起罕见的黑人血案。美国黑人壮汉因赛前疯狂羞辱中国人弱小，结果被中国小伙连拳带腿，当场暴打猝死。躺在地上一动不动，现场裁判当即宣布抢救无效。好，各位观众朋友们，您现在正在收看的是一场非常精彩的中美对局，中美大战。好，我们一起来看一下首先登场的这名选手。哇哦，观众朋友们，这个家伙黑得发亮，感觉就好像是刚刷完油的鸭子啊，准备好上烤炉了。这个，而且还反光啊，都反光了，观众朋友们。好，本场比赛举办的地点正在我们中国香港，来自于中国的选手罗祖胜大战来自于这个美国的黑人选手科维。好，赛前这个科维呢是非常的大言不惭啊，他表示说呢，他每天要睡3个中国姑娘，还表示称我们中国男人太弱小，没法满足中国女性，中国女人都把他当成宝贝儿一样。好，观众朋友们，这家伙我感觉他根本就不是人类啊，就好像是一只种马。什么情况？好，现场裁判发现了他身体上有点不对劲儿啊，感觉这个小子浑身上下都是油。好，比赛正式开始，看一下蓝方选手便是来自于美国的大种马啊科维，那么红方选手啊黄色头发来自于中国的小将罗祖胜。我们看这个大种马，它脚底下很滑啊，因为这个出油啊非常的多。我们看小罗把这个距离啊把控的非常的远，但实际上我觉得还是要打进去啊，和对方打这种外围呢，难免还是要吃亏的啊，是有劣势的。要小心！我们看双方的内卫战打得非常激烈啊，但是目前为止啊有个问题，就这个家伙的身上油啊太多了。这说明这个大种马平日里呢非常喜欢去揩油，这手不干净。这场比赛目前来看，对于罗祖胜来讲呢，的确是有难度了啊！打外围的话呢，要吃对方的拳腿进攻啊！但是你看来到内围之后呢，对方还有这个疯狂的肘击，还有顶膝，这有点吃不太消。因为双方的作战风格是完全不同的啊，我们是偏散打和拳击，而对方是一个纯泰式的啊。要小心对方的肘击。双方不对比还好，抱在一块儿把对方显得更黑了啊。我们甚至看不清他的五官啊，看不清这个家伙到底长什么样子。什么情况？裁判终止了对局，把罗祖胜叫到了擂台边上。这个不出意外的话，罗祖胜应该是受伤了啊，应该是右边的眉骨上方啊裂口了。好，还在等啊，在等现场的这个医务人员。好，开口了，果然是开口了。这场比赛小罗在打内围的时候啊，应该是吃到了这个大种马的肘击。什么情况？台下有老外在庆祝，
看到我们中国小将啊，小罗受伤之后，你看有男有女都在跳舞。看来这个女子啊，搞不好是种马的伴侣啊。哦，这个有的女的还在蹦，看来他的女粉丝果然是很多啊，真的是商女不知亡国恨啊。好漂亮，小罗的话有多次的接腿。好，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，打得非常的窝火。在第一回合，对方的胳膊很长啊，所以说我们打外围的时候吃了点亏，但是打内围更吃亏啊！打内围的时候被对方的肘击啊砸出了伤口。所以说本场比赛，我觉得小罗呢可以打持久战，因为我感觉这个种马这个科维啊，我觉得他应该是体能不是很好啊，他搞不好有肾虚的状况，因为他每天晚上要陪3个女人啊。所以说我觉得他打不了持久战。好，接下来看一下双方第2回合的精彩表现，精彩的对局。好，我们看小罗祖胜比赛开始就打起了猛攻。哦，漂亮！我们可以看到这一拳啊，实际上都没有打到对手啊，只是碰了一下就把对方差点抡飞了。这也足以说明我们的拳头是很有力度。好，又是一拳。小心！哎呦，不要打内围啊！和对方打内围是要吃亏的。而且我感觉这个黑人选手已经不行了，我感觉他现在是身体发软啊，2条腿像面条一样，有点站不太稳的状态了。哦，大摆拳！哦，这一下我们看黑人选手这个大种马已经是有点对眼了。不知道现在台下这个科维啊，大种马的女粉丝啊，看他这么惨，这个会怎么想？搞不好都已经为他准备好了枸杞啊，为他准备好了这个腰子，给他补一补。哎，我们刚刚注意到这个科维他是一个左家选手啊，反过来的。哎呦，漂亮！观众朋友们，这一拳我们的小罗一个右手的平勾，把这个架打翻了。哎呦，非常漂亮！好，接下来看一下有没有机会，还有最后的30秒钟。好的，连拳带腿，连续打拳。哎呦，后手的直拳，不行了！我们看这个黑人选手啊，大种马已经躺在了地上。好，裁判挥手终止了比赛啊！这场比赛也是一场逆转的对局了啊！因为我们中方选手呢打得很不容易，眉骨大裂，鲜血直流。好，我们看这边已经开始扇起了嘴巴子啊，开始给他按摩，开始抢救。哦，这个情况的确是非常的惨了啊！的确该抢救啊，毕竟动物也是条生命。好，这场比赛来恭喜我们的中方选手罗祖胜战胜了这个黑人选手，打得非常精彩啊，荡气回肠。那同时也非常感谢屏幕前啊您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。我操！哎呦，正蹬啊！上面好，打到，再次到地。中国小伙自学腿法点穴神功，
直插对手肋骨，不管对手是谁，立马瘫软倒地，绝对挺不过一个回合。好，各位观众朋友们，那镜头当中正在出场的这一名选手，哇吼，手持双节棍，没有错，这个小伙子就是来自于我们中国河北邯郸霍元甲的传人霍小龙。当年他的祖先霍元甲打败了整个天津南巡敌手啊，被称为荆门第一人。而观众朋友们，霍小龙的志向是更为远大啊，因为他的梦想就是打遍世界无敌手。哇，的确是非常厉害啊！同样来自河北邯郸，和张伟丽是老乡。河北邯郸这个地方真的是很厉害啊，出现了非常多的这个武林高手和拳击擂台的高手。好，没有错，比赛第一回合已经开始，让我们一起来看一下霍小龙征战国际擂台的第一个对手。好，仔细来看一下蓝方选手，穿着黑色短袖，这个家伙是个秃瓢，他才27岁啊，就已经秃瓢了啊，来自于意大利的尼古拉马米尼。好，那红方选手白色拳套黑色裤衩啊，中方选手霍小龙。霍小龙不仅是霍元甲的传人，而且这个小伙子还自创了这个点穴神功。那我正常点穴是用手点啊，是用手指，而他观众朋友们是用脚。好，那具体怎么点啊？具体是怎么个点法？观众朋友们千万不要错过。不错了，两个人身高臂展都差不多，年龄上的对手大他3岁。截腿，但是我还是想说，面相上可不止大3岁。哈哈，这个胡子还是有加成啊。漂亮，一个低扫。两个人都是属于这个移动步伐也比较快的选手啊。没错。这场比赛，霍小龙之所以要打这个尼古拉啊，是因为对方呢瞧不起我们中国武术啊。他表示中国武术呢是花拳绣腿，是娘们拳法，只有女人才会练。有一个好的变化，就是觉得自己内心更强大了。对。那这次霍小龙呢，也是来了很多的亲友团，因为霍小龙是来自我们中国河北的嘛，对，是主场作战，然后又一个飞膝。主场作战，所以来了很多的亲友团。对，霍小龙也是想在自己的亲友面前拿下一场痛快利索的胜利。那真是啊，那毕竟是在自己家门口，并且其实还得有一个前情，就是之前在这个秦皇岛之前，这个荣耀勇士出征了埃及那场比赛，霍小龙没有正经打，对，没打，就是憋了一肚子火，这样。来看看这剩下这个是不是都能输出在这个马米尼的身上啊？没错。好，比赛还有最后1分钟的时间。这场比赛由于霍小龙呢是主场作战啊，所以说他的心态啊，包括我们看他的状态很好啊，步步紧逼，压迫式的进攻让这个尼古拉很难受。据说张伟丽也在台下啊为霍小龙来助阵来了。哦，漂亮，后手的摆拳，这一拳差点把对方打出一个大跟头。好的，步步紧逼。比赛第一回合还有最后的30秒了，而且我们看霍小龙对于距离上的把控也很好。哎呦，什么情况？对方腿很软啊，霍小龙只是轻轻的碰了一下啊，这个家伙就立马倒了。霍小龙在步伐移动和距离控制上确实下足了功夫。哎呦，观众朋友们，刚刚是一个点穴腿法，没有错，护齿都凸出来了，不行了，看情况应该是不行了。这场比赛，霍小龙也是在比赛最后的10秒钟，一个点穴腿法直插肋骨。好，来看精彩回放，因为刚刚的确是没有看清啊，应该是一个腿法啊。好，可以看到直插肋骨。这一招如果在日本的话叫3日月错啊，在我们中国的传统武术里呢，就是点穴神腿。好，各位观众朋友们，那霍小龙的第2场比赛呢，绝对是要比眼前的这个美女还要精彩，还要好看。好，这场比赛霍小龙对手是来自于乌兹别克斯坦的一个退役特种兵乌斯曼。这场比赛的举办地点在我们中国合肥啊，所以说霍小龙呢依旧是主场作战啊。好，来看一下红方选手白色拳套金色战袍霍小龙，蓝方选手这个家伙一上来打得很凶，而且这个长胳膊长腿儿，他就是来自于乌兹别克斯坦的乌斯曼，也是霍小龙冲击19连胜焦点之战。对，比赛开始，我们可以看到，现在双方选手还是比较谨慎啊，都没有贸然的这个做出密度很大的攻击。没错，两个人都是58公斤级，
次雏量级的选手，所以呢体重来说都是比较轻的，非常轻巧，应该都比较灵活。霍小龙在征战这个崛起的战绩啊，现在是8战8胜5次 KO 对手，实力非常的强劲。那乌兹别克斯坦的乌斯曼呢，今天是首次来到崛起的擂台上，对，一个截腿摔啊。好，我们可以看到这个乌斯曼比赛开始呢，整体打法跟风格上是比较大胆的啊，进攻上也是打得比较凶。但是我们看霍小龙这边也是丝毫不手软不客气啊，全力以赴也是我们待客之道。双方都是一个进攻型选手。乌斯曼一出前腿的时候，霍小龙非常快的反应过来就防守反击。漂亮直拳，这个啊很清晰的一个后直拳啊。这后直拳打到了乌斯曼的下巴。很快读秒了。没事，起来，走走。没事，走走。可以坚持，还是在坚持。截腿。啊，其实我们的荣耀的规则啊，规则是不允许截腿啊，不允许截腿。霍小龙是否能在第一回合去 KO 乌斯曼？哇，很重的一个中扫腿啊！憋足了劲儿啊！对，这个时候漂亮高手打到，再次到地。好，各位亲爱的观众朋友们，这个应该是结束了，因为我看他的坐姿啊，非常的娘啊，像个小娘们一样坐在了地上啊，瘫软倒地。好，各位观众朋友们，让我们一起来看一下霍小龙走进国际擂台的第3场比赛。这场比赛对于霍小龙来讲非常的重要啊，因为是他冲击21连胜的一场比赛。好，本场比赛的举办地点正在泰国曼谷，他的对手呢依旧是一个来自于哈萨克斯坦的选手啊，塞里克。好，没有错，比赛已经开始，来看一下红方选手金色战袍，来自于中国的小将霍小龙；蓝方选手红色裤衩，哈萨克斯坦的塞里克。这场比赛让我们一起来欣赏一下，看一下霍小龙能否还会继续用他的点穴神腿啊去 KO 对手。小龙 operating out of that southpaw stance, very strong when he lets his hands go. Very light on his feet. Slides away. Nice stiff left hand, right hand rather. He's got this high output style for Sarek as well as the same. He's got a beautiful leg kick. Look for him to switch stances as well. Throwing that push kick out, trying to keep War on the outside. That one hurt. 哦呦，结束了，观众朋友们，又是一腿，又是一腿。本场比赛更快啊，仅用时不到1分钟，我们看裁判开始读秒了，应该是不行了。我们看对方的表情很痛苦啊，因为这个点穴腿呢是插到了对方的肋骨上，对方要么是岔气啊，要么就是这个肋骨被踢断了啊，非常的恐怖。我的天哪，我这个腿法的确是非常厉害啊，不愧是霍家传承人。好，让我们一起来看一下这个精彩回放究竟是怎么回事。可以看到还是一个腿法啊，还是他的没有错，他的左腿，打得很准啊，哇不行了啊，对方瞬间就是很痛苦。好，再次恭喜霍小龙，那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。